श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। चक्र चिन्ह अर बारन जात अर पात नहन जह। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितौज कहिजै। कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिजै। तिर भवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बंतृण कहत। तै सर्ग नाम कथै कवन। कर्म नाम वर्णत सुमत। त्वै सर्ग नाम कथै कवन। कर्म नाम वर्णत सुमत। मूक चुरै शास्त्र खट। इंग किरण चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै। जो काल कृपा कराय। अंध लखै बदरो सुनै। जो काल कृपा कराय। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु सवारे गुरु प्यारे गुरु के साजे निवाजे गुरु खालसा साध संगत माई भाई जी। धन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज की बहुत बड़ी भारी कृपा बख्शिश रहमत हो रही है। जो हफ्तावारी दीवान ऐतवार के दिहाड़े ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज की हजूरी दे विच सजे हुए है। अमृत वेले तो आप संगतां हाजरियां भर के हरि जस सरवण करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बड़े ही प्यार के नाल सैकटरी साहब जी ने आप सारिया संगतां नूं आउण वाले समय के सारे प्रोग्राम सरवण करवाए हैं। बड़ा मन खुश होता है। साध संगत जी, ये सिੱਖੀ ਨੂੰ संभाल के रखना एक गुरु कलगीधर पातशाह दीयां खुशियां लैणियां हन। जिहड़ा बच्चा अपने माँ बाप के कहे नहीं लगता आखे नहीं लगता दुख दिंदा है उन्होंने सुख कभी प्राप्त नहीं होता। महापुरख बाबा दया सिंह साहिब जी बाबे विधि चंद साहिब की 11वें गद्दी नशीन सचखंड वासी आम ही बचन क्या करते सी। जिन्हें मापियां नूं ताया उन्हें सुख कदी नहीं पाया। जिस औलाद ने अपने माँ बाप नूं तंग किया दुख दिता वो आप भी कदी सौखा नहीं रह सकता। साडे जन्म के माता पिता भावें होर हन पर साडे कर्म के माता पिता धन गुरु कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह ते माता साहिब देवां जी हैं। अपना पुत्र वार के चारे साहिबजादे वार के ते गुरु कलगीधर साहिब पातशाह महाराज ने गुरु के खालसे नूं
ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित लाख हजार। अपने पुत्र बनाया, नाले बचन कहे सी रहनी रहे सोई सिख मेरा, और साहिब मैं उसका चेहरा। जिहड़ा रहत मर्यादा दे विच पूरा रहिंदा है वो मेरा साहिब है, मैं उसका सेवक हाँ। पातशाह कहिंदे है रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहे, सिख प्यारा नाहे मम रहत प्यारी आहे। मैनू रहत प्यारी है, मैनू सिख प्यारा नहीं है। कहण मात्र अपने नाम नाल सिंह लगाउंदा होवे, पर पतत होवे, पंज ककार दा धारनी ना होवे, रोमां दी बेअदबी करदा होवे, मेरा उहदे नाल कोई संबंध नहीं। ना मैं ओहदा ना वो मेरा है। ते साध संगत जी बड़ा मन खुश हुंदा है। आप संगतां त्यार प्रत्यार बहुत घट ऐसे गुरमुख हैं जिन्हां दे वालां दी कुछ बेअदबी हुई है। ज़्यादा तौर पर साध संगत जी आप धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के सही स्वरूप दे विच नादी पुत्र हो के महाराज दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। दास ने पहला भी बेनती की सी, सन ईस्वी 2011 विच जद दरबार साहिब संपूर्ण होया, उद्घाटन समारोह ते सरदार नसीब सिंह जी मावी साहब ने उद्यम किया, नाल प्रबंधकों ने हुक्मनामा भेजिया तख्त साहब ते दास आया सी। बड़ियां रौनक लगियां सन। अज 12 साल तो भी उत्ते हो गया समा आप संगतां दे दोबारा दर्शन करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। भावें विचों बारों कई बार सिंघां ने हुक्म भेजे, पर जिवें अंजल नहीं बनता। सुरहो विचार रागी सिंघां ने भाई लाखन सिंह जी ने सुरताल दे लयबद्ध सोहणे तरीके नाल गुरु पातशाह महाराज की अमृतमयी गुरबाणी का कीर्तन आप संगतां नूं सरवण करवाया। साध संगत जी अज जिन्नी भी सृष्टि है इहदी उत्पत्ति सारी जिहड़ी है वो गुरबाणी तो होई है। दखणी ओंकार नाम की बाणी धन श्री गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने हिंदुस्तान मध्य प्रदेश का इलाका इंदौर शहर के कोल ओंकेश्वर नाम का मंदिर है। सतगुरु जी धन गुरु नानक साहब दुनिया नूं तारन वास्ते ये दखण के इलाके की महाराज ने यात्रा की, उपदेश संगतां नूं देण वास्ते, गुरसिੱਖੀ दृढ़ाउण वास्ते, परपक्क करन वास्ते। ओंकेश्वर के मंदिर ते गए सी। उत्थे महाराज ने दखणी इलाके का नाम ओंकार, ओंकेश्वर मंदिर के ओंकार जो परमेश्वर का नाम मन्निया जाता है, उस नाम से बाणी उचारण की सी। दखणी ओंकार सरलेख हेठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज है। ते ओदे बचन बोल हन अमृत बाणी दे, ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जन चेत, ओंकार सैल जुग पै ओंकार वेद निर्मय। सारी सृष्टि का करता, वेदां का करता, दुनिया का करता साध संगत जी ओंकार शब्द है गुरबाणी अनुसार। कलगीधर साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने भी बचन किए हैं, ओंकार आद कथनी अनाद। जब पानी पानी सी सृष्टि में धरती नहीं सी, उस वेले परमेश्वर के मन में विचार आई, मैं एक हाँ, मैं इकल्ला हाँ, एक तो बाहले स्वरूपों के विच वंडिया जावां। तो उस वेले फिर कलगीधर पातशाह उचारदे ओंकार का शब्द जिहड़ी हुंकार है वो अकाल पुरख वाहिगुरू ने कृपा की। ओंकार आद कथनी अनाद कथनी ओंकार दी होई। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी पैदा होए। ते साध संगत जी कबल फुल जिहड़ा सी उहदे विच ब्रह्मा जी की पैदाइश हुई। भावें होमे हो गई सी ब्रह्मे जी नूं भी मैं सारी सृष्टि का करता हाँ, ये कबल दे विचों मैं किवें पैदा हो सकता है। ये होमे हंकार हो गई। परमेश्वर नूं होमे नहीं पाउंदी, होमे चंगी नहीं लगती, क्योंकि होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे बिठाए।
ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਬਲ ਫੁੱਲ 'ਚੋਂ। ਜਦ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਣਤੀ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ, ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਆਫ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਚਣ ਦਾ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ, ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਚਨ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਗਾਇਕ ਫਿਰ ਭਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੁਗਨ ਕੀ ਚੌਕੜੀ ਫਰਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਾ ਭਾਵਨ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਹੈ, ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰੀਆਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਰਟਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। 10,000 ਸਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਡੱਗਣਾ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਖੰਭਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। 1000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਐਵੇਂ 5-7 ਸਾਲ ਬਚਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ।
ਜਦ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਜੀ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਰੋਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਬਰੋਚਨ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਾ 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 ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਹ ਬਰੋਚਨ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਰੋਚਨ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦਾਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਦਾਤੋਂ ਦਇਆ ਕਰ। ਬਰੋਚਨ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਨਕੀ ਠੌਰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੋ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਤਪਾ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੁਭਾਇਆ, ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਪਤ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅੰਗ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੌਤਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾ ਦਾ ਦਾ। ਗੂੰਜ ਪਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐ ਇੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰਾਣੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਚੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਮਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਖਾਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਦਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤਾਰਿਆ ਇੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ। ਮਨ ਧਾਤਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਦਿਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਦੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਾ ਦਾ ਦਾ। ਭਾਵ ਐ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਧਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਧਾਤਾ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੀਰਥ ਦਲੀਪ, ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਪ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਤਾਦ। ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰਨ। ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿਕ ਬਣਾਉਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੇਲਣੇ ਪਕਾਉਣੇ ਕਰਨੇ ਆਦਿਕ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੱਸੇ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਗਏ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਠਾਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਛਾਪੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 52 ਕਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਪੌਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਕਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਈਆ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਭੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਭੋਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 19-20 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕੜਾਹਾ ਵੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਅੱਗ ਮਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕੜਾਹਾ ਜਲ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਵੀ।
सारे कवि आए, इशनान किया। ये जिहड़े कवि दे मन में बेईमाना सीगा ते ओह अखे महाराज मैनूं ते बुखार चढ़िया, मैं तो इशनान नहीं करना। महाराज कहन लगे भी तेरा ताप लाउण वास्ते ही ये असां सारा कर्म किया है। जद उहदे कपड़े तरवाए, पट ते सवैया लिखिया वेखिया, सतगुरु कहन लगे मैं अपने खालसे तो कोई चीज़ लुको के नहीं रखी। साडे दे घोड़ियां दे घाह खोतण वाले, पट्ठे पाउण वाले, घोड़ियां की सेवा करन वाले तेरे तो वधिया सवैया तां ओह रच लैंदे आ। ते इह तूं किड्डा क वड्डा सवैया रच लिया जिहड़ा नकल मार के ते इत्थों तूं लैके जा रहा है। मन में यही है ना, मैं किते होर राज दरबार में सुनाऊँगा ये नकल वजी हुई, मैनूं होर इनाम ज़्यादा मिलूगा। महाराज कहन लगे असीं अपने सिंघां नूं सारी विद्या दित्ती हुई है। भाई धन्ना सिंह सीगा महाराज दे घोड़ियां नूं घाह खोद के लिया के कट के पाउंदा। वो जिहड़ा कवि सी कहन लगा महाराज बाकी तो गल्लां सो मैं ठीक है, मेरी गलती है, मैं नकल मारी है, मैं सेवा तुहाडे पास करदा, मान तान तुहाडे पासों लेना है, ये मेरी गलती है। पर जिहड़ा तुसीं किहा है कि तेरे तो वधिया कविता काव सवैये साडे घाही जिहड़े घोड़ियां नूं घाह खोद के पाउण वाले वो बना लैंदे है, इस गल दी मेरे मन में बड़ी दिलचुती बनी हुई है। महाराज मैनू सुनाओ वो कविता रचे तो मैनू पता लगे कि मेरे तो वधिया कौन कविता रख सकता है। सो साध संगत जी भाई धन्ना सिंह जी नूं बुलाया गया। उतरा ही घाह अजे वढ़ के लियाए सी, हत्थां नूं मिट्टी लगी है, तो आ गए महाराज के पास। कहन लगे धन्ना सिंह जी ये कवि जिहड़ा है ना ते मन में हौमे आ गई, कहंदा मैं कविता बड़ी सोहनी रचदा है ते इहदी हौमे तोड़न वास्ते इहने जिहड़ा सवैया उचारण कीता है उहदा तुसीं अर्थ करके इहनूं सुणाओ। कहन लगे जी महाराज जिन्हों हुक्म आप जी का। कहन लगे सच्चे पातशाह कहंदे चंगा जी कवि जी उचारो सवैया जिहड़ा तुसीं बना के लियाए हो। वो कवि हुण सवैया उचारण करता है, कहंदा नवसात तीए नवसात कीए नवसात पीए नवसात पियाए, नवसात रचे नवसात बचे नवसात प्यादे दायक पाए, जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंदर छाए। ते इस तरह कहन लगा कि चंदन चंद कलेवर छाए। वो चंदन कवि कहंदा भाई वो तो इस तरह सारा सवैया बना के उचारिया। भाई धन्ना सिंह कहन लगे कोई एडी वड्डी गल ही नहीं है, तुहाडे सवैये दे अर्थ करने किन्ने औखे है। कहन लगा जी करके सुनाओ। कहंदे चंगा। नवसात तीए नवसात पीए। कहन लगे 9 ते 7 16 साल की बच्ची सी, ਉਹਦਾ पति ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 9 ਤੇ 7 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛਕਾਏ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਬਚੇ ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਦੇ ਦਾਇਕ ਪਾਏ। ਆ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਵਿਛਾ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 16 ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹਾਰ ਗਈ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵਸਾਤਨ ਕੀ ਨਵਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਦਰ ਛਾਏ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਬਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਦਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ
भी ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਹ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਵਈਏ ਚਾਰ ਲਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਈਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਵਈਆ ਸੀ, ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ, ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਧ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਤੀਆ ਮੇਰੇ ਪਿया के पर से कबू न मरे परदेस सुधाए, गूढ़ में बात कही दिजराज विचार सके न बिना चित लाए। चंदन कहन लगा, महाराज किही जा सवैया है, मीन मरे जल के पर से। वो मच्छी जिहड़ी है पानी विच पैंदी है ते मर जाती है, पानी तो बाहर आउंदी ते मरदी नहीं। हाथी जिहड़ा है, हाथी मरे मध के पर से, शराब पीण नाल मर जाता है। ते जे ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਚਾਰੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਮੱਛੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੋਂ ਮਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਧ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। 8-10 ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਥੀ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਧ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ। ਮਰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਆਪਦਾ ਤਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਆ ਮਰੇ ਪਿਆ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਮਰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਪਰਦੇਸ ਸੁਧਾਏ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦਿਜਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੈ ਕਵੀ ਚੰਦਨ, ਇਹ ਗੋਝ ਦੀ ਬਾਤ, ਗੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਚੰਦਨ ਕਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ 14 ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਾ ਵਜਨ ਦਾ, ਜਦ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੁੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਏਡਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ, 5 ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨਾਲ 25 ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੰਸਰਾਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 40,000 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ
ਮਾਮਲਾ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਦੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਹੰਸ ਰਾਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬਿਰਾਜੋ ਜੇ ਨਾ ਭਾਜੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਮੰਗੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦਰਦਾ ਕੂਕਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਗੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਣੀ ਸੁੱਧ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਟੋਕਿਆ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਿੰਘੋ ਸੁੱਧ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਲਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਲਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਤੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਊਗੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਮਰੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਿੱਤ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਧ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਲੀੜੇ ਬਸਤਰ ਫਟ ਕੇ ਪਾਟ ਗਏ, ਰਾਏ ਕੱਲੋ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ। ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦਾਨੇ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ 40 ਸਿੰਘ ਆਏ, ਮਜੀਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਫੱਟ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ 40 ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ
आप महाराज ने खेत की बुक्कल मार ली। इन्ने गड़े पै सब घोड़े दियां वागां छड्ड के कोई किसी पासे भज गया, कोई किसी पासे। और मीह पैणों हट गया, गड़े पैने हट गए। इन्ने चिर नूं बनजारे गुरु के सिख आए, खच्चरां लद्दियां होईयां, बैल लदे होए, खजाना लियाए महाराज के पास। कहन लगे सच्चे पातशाह ये तुहाडे दसवंध की माया है, ये महाराज इस ते लई फिरदे मगर मगर, सानू पता नहीं सी लग रहा, तो ये माया आप जी ले लो। उत्थे फिर ढालां भर भर के साध संगत जी गिणती करके नहीं वंडिया महाराज ने, ढालां भर भर के सच्चे पातशाह महाराज ने सारी फौज नूं तनखाहां दित्तियां। भाई दान सिंह नूं महाराज कहन लगे दान सिंह तू भी लै लै। कहन लगा महाराज मैनू देना तो सिक्खी देवो, मैं झूठी माया नहीं लैनी है, तो मुक जाण वाली है, किन्ने क दिन कड्डूगी, मैनू वो सिक्खी देवो जिहड़ी सदा वास्ते मेरे नाल रहे। महाराज कहन लगे भाई दान सिंह माझे दे ਸਿੰਘਾਂ पासों भुल हो गई सी, महा सिंह ने वो टुटी घड़ारी सी, ये तू भाई बिना सिर दिते तो ही इक्के बचन दे नाल सिੱਖੀ कमा ली है, तू मालवे दी रख ली, महा सिंह ने माझे दी रखी सी। ऐ सच्चे पातशाह महाराज कई प्रकार के कौतक करते चोज करते ਜਾਂ दमदमे साहब गए, आसन लगा है कि तख्त का भी उत्थे महानता, क्योंकि तख्त तो होंदा जिथों मोहर चले, तो सच्चे पातशाह महाराज की मोहर उत्थे चली, जिथे जिथे भी हुक्मनामे साहब ने भेजे मोहरां आपदियां ला के दमदमा साहब नूं तख्त का जिहड़ा सीगा वो रुतबा महाराज ने बख्शिया। सो बहुत बराड़ा ने सेवा की सच्चे पातशाह महाराज के पहरे विच रह के। इत्थे फिर सिंघां ने बेनती की सी महाराज हुण तां तुसीं जंग का कमर कसा खोलता है, किरपा करो तुहाडा हुक्म सी बचन सी पंथ दे नाल कि विहले होवांगे जंगां युद्धां तो ते अर्थ तुहानूं पढ़ावांगे, हुण किरपा करो सानूं अर्थ पढ़ाओ, मेहर करो गुरबाणी दे अर्थ सुनाओ। महाराज कहण लगे भी ग्रंथ साहिब जी दे अपने पास नहीं हैं, जाओ करतारपुर साहिब जिहड़े पंजवें सतगुरां ने सरूप लिखवाए है भाई गुरदास जी पासों, वो लैके आओ। 25 सिंह गए ने एकत्र हो के जाके धीर मलियां नूं बेनती की, महाराज सानू सरूप दे देवो, ग्रंथ साहिब दे देवो, असी अर्थ सरवण करने। ये नहीं किया कि मुसीबत पई है, सारा परिवार विछड़ गया, चारे साहबजादियां दीयां शहीदियां हो गईयां, पुत्रां तो भी प्यारे सिंह सी जिहड़े जिन्हां ने सिर दे के खालसे पंथ की नींव रखी, 5 प्यारे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी 3 शहीद हो गए, किन्ने माता जी शहीद हो गए। अफसोस हरकतां की करना सी, बहुत खोटे बोल बोले, ऐसे बोल ਜਿਹੜੇ दास गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ नहीं कर सकते, बहुत कबोल बोले। नाल ये मिहणा मारिया, ताना मारिया, कहने गुरु गोबिंद सिंह समर्थ गुरु है, जो गुरु है तो आप बाणी क्यों नहीं उचारण कर लेंगे। सिंह आए आन के महाराज नूं अर्ज की, सच्चे पातशाह धीर मलियां ने आ खोटे बोल बोले है, असीं उन्हां नूं हुण अपने पंथ विचों छेकदे हैं, जिहड़ा गुरु का लाल होवेगा तुहाडा बच्चा होवेगा वो धीर मलियां नाल नहीं वरतेगा, अज तो असीं पढ़ लैंदे हां। नाला बचन कहे जे गुरु समर्थ है फिर आपे बाणी क्यों नहीं उचारण कर लेंदे। सतगुरां ने उस वेले साध संगत जी लिखण की तैयारी की, जिहदी याद विच अज भी जब आप दमदमे साहब दर्शन करन जाते हैं तख्त साहब के नाल ही पहला गुरुद्वारा लिखण सार है, महाराज ने उत्थे हुक्म भी किया सीगा, जिहड़ा इत्थे आण के 35 अखर लिखूगा धरती ते ਉਹਦੇ कपाड़ खुल जाणगे, 35 अखर लिख के अरदास करूगा, ਉਹਨੂੰ विद्या की प्राप्ति होगी। महाराज ने कलमां कढ़ाइयां, स्याही तार तैयार करवाई, बाबा दीप सिंह भाई मनी सिंह बाबा जी की सेवा लगी श्री गुरु ग्रंथ साहिब लिखण की। एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक साध संगत जी आरंभ तो लैके महाराज ने गुरबाणी अपने श्री मुखवाक तो उचारण की। दिन नूं सच्चे पातशाह दीवान में बाणी उचारते, शाम के दीवान में जिहड़ी दिने बाणी उचारी जाती उहदी कथा गुरु के खालसे नूं संगतां नूं सच्चे पातशाह महाराज जी सरवण करवाउंदे। सारी संपूर्णता हो गई। इतिहास में आउंदा 48 सिंघां ने साध संगत जी ये सारी गुरबाणी सरवण की, अर्थ सारे सरवण किए जो महाराज ने पढ़ाए सीगे।
ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਮ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਐਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ। ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਦੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿਆ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਪੋਰਾ ਪੋਰਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੇਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਟਿਚਰਾਂ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਉਹ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰ ਅੱਜ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਆਦ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਟੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਹਰ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਰ ਦੇ ਅੰਬ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਲੀਚੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਆੜੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੂਏ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਮਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ।
पर सतगुਰਾਂ ने बचन नहीं कहे, सानू क्या मेरा खास रूप खालसा है। पर साध संगत जी हुण आपां नूं खास रूप बनना चाहिए। भेखी मूर्ख सिख नहीं बनना चाहिए। भेख दिखायो जगत को लोकन को वस कीन, अंधकाल कादी कटियो बास नरक मोली। नरकां दा वासी हुंदा जिहड़ा भेख धारदा है, गुरु के बचन नहीं मनदा। गुरु मेहर करन, सच्चे पातशाह कृपा करन, दया करन। जिहड़े गुरु जी ने बचन कहे है उन्हां ते आपां पहरा दे सकीए। महाराज के रहतनामे के बचन हैं, पंज बाणी का जो नितनेम करते पंज मेरा ही रूप अखावेंगे। जिहड़े पंज बाणी का नितनेम करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, इशनान करते हैं, सिमरन भजन करते हैं, वो मेरा ही रूप हो जाएंगे। साध संगत जी इस तरह एक वंश घात नहीं करना, किसी का परिवार नहीं मारना, सिंह हो के सिंह ते वार नहीं करना। जे कोई वाधा करता पंथ में उस मसले को लिया चाहिए। मैं तो इत्थे बहुत खुश होया सुन के। किसी दरबार साहब ऐसी अरदास नहीं मैं सुनी। शामां नूं भाई साहब जी परमजीत सिंह हुणी अरदास करते तो अचेचा तौर पर कहिंदे, सच्चे पातशाह सारे पंथ में एकता बख्शो। मैं अपनी जिंदगी की शायद पहली बारी इत्थे अरदास सुनी, पंथ की एकता। तो गुरु महाराज एकता बख्शण सारे पंथ की, क्योंकि जब आप खंड पुंड जाने जिहड़े घर दे विच एकता ना होवे वो घर कदी तरक्की नहीं करता। जिहड़ी कौम में एकता होवे वो कौम जिहड़ी है ढहिंदी ढहिंदी ढह जाती है। गुरु महाराज कृपा करन, सानू एकता बख्शण, क्योंकि ये खालसे दे बोले हैं, ख्वार होए सब मिलेंगे। जिहड़ा बिना एकता तो अपनी अपनी मत अनुसार चलना है, गुरु की बाणी ते कटाक्ष करना है, गुरु की बाणी की निंदिया करनी है, आपस में एक दूजे का विरोध करना है। साध संगत जी कभी तरक्कियां नहीं होंदियां, तरक्कियां उदों ही होंदियां जदों प्यार होवे। एक ने कहा बचन दूजे ने मन लिया, तो मनण दे नाल ही तरक्की होंदी है। घर की है, चाहे कौम की है, चाहे परिवार की है, चाहे जिस तरह भी है, एक दूजे का बचन मनण दे नाल ही। साध संगत जी सो बड़ा मन खुश होया। 12 साढ़े 12 साल बाद आप संगतां दे दर्शन किए। तो जो अरदास इत्थे है वो मैं भी यही अरदास करदा भी सच्चे पातशाह सारे खालसे पंथ नूं एक धागे विच पढ़ो। ख्वार हो रहा है खालसा, ये नहीं है भी खुआरी नहीं है। शुक्र है, मैं तो कहना इन्हां मुल्कां दा 2-3 मुल्क जिन्हां ने सिख कौम नूं अपने गल नाल लाया तो थोड़ा जिहा बचत होई। नहीं तो पंजाब दे विच ते मेरे वेखण विच तां मैं समझदा तीजी पीढ़ी खत्म हो गई। 47 वेले एक पीढ़ी साडी खत्म होई। एक सानू अतवादी वखवादी पता नहीं की लकब दे के असीं तां सारियां ने भूए आया ने, सारे परिवार अपने मरवा ले, शहीद करवा ले भी मुल्क आज़ाद कराउणा है। किन्नियां फांसियां, किन्ने काले पानी की कीता ते अनाम सानू ये मिलिया भी ये जराइम पेशा है। ये जिहड़े लोग ने गे ये जुल्म करने वाले आ, चोर डाकू आदि का सानू खिताब मिल गया। आ तीजी पीढ़ी मेरे वेखण विच हुण आप भी वेखदे हो आ टीकियां दे नाल नशियां दे विच निभदी जांदी। कोई दिन इहो जिहा खाली नहीं जिदन 5, 7, 10 सिरे पंजाब दे विच नशियां वालियां दे नहीं मचदे। गुरु कृपा करन, मेहर करन, सारी संगत दे सीस ते मेरा भरिया हथ रखण। गुलाम दी कोई जिंदगी नहीं हुंदी। गुरु कृपा करन, सारी कौम एक होवे ते कौम दे भले वास्ते को उद्यम किया जाए। बहुत धन्नवाद गुरु कलगीधर पातशाह दा, 10 पातशाहियां, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का, इत्थों दीयां संगतां दा, इत्थों दे प्रबंधकां दा, सकत्तर साहब का चेचा, क्योंकि उन्होंने बोल ही ऐसे हैं, बड़े प्यारे बचन करते हैं सकत्तर साहब। उन्हों का नाम दास विसर गया, उन्हों का भी धन्नवाद। सब संगतां दा धन्नवाद। साढ़े सके चाचा जी सीगे वड्डे, साढ़े पिता जी तो छोटे बाबा छतरपाल सिंह जी महंत जी, उन्होंने सारे क्या करते सी। उन्होंने सपुत्र ज्ञानी जगबीर सिंह होनी, सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती होना दा कि उन्होंने विद्या प्राप्त की, इत्थे काफ़ी समा सेवा निभाई, हुण भी आप जी दे विच विचर रहे हैं। सारिਆਂ ਦਾ भाई बहुत बहुत धन्नवाद। दास कोई विद्वान नहीं है, गुरु ने पता नहीं क्यों कृपा की। कलगीधर साहब सच्चे पातशाह महाराज ने लंबा समा अपने चरणों में रख के अपनी सेवा ली। जेल यात्रा भी उड्डी लंबी दास पासों करवाई। रहो भी 4 साल 90 मेरे ते केस बनाता है अणहोना जिहा
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜੈਪੁਰ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2002 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਇਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ, ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਜੇ। ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਫਿਸਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਸੰਕੇਤ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।